بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتا رہے ہیں وہ انتہائی لاجواب اور آزمودہ وظیفہ ہے، جس کے کرنے سے ہر طرح کی پریشانی مشکلات اللہ پاک کو اپنے فضل سے حل فرما دیتا ہے، اور جتنی بھی لاجواب بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی اسی وظیفے سے الحمدللہ رب العالمین ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ہر گھر کے اندر دیکھیں لڑائی جھگڑے پڈے فساد، ایک دوسرے کے بھائی دستے گریباں ہوئے کھڑے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جس گھر میں دیکھیں بیماری ہے، تکلیف ہے، کوئی گھر بیماری تکلیف سے خالی نہیں ہے۔ قیمتی علاج کرانے کے باوجود مرض ہے کہ اسے شفا ہی نہیں ملتی، تو لوگ بہت پریشان ہیں۔ اصل جو بیماری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹروں کی دوائیاں وغیرہ تو کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ علاج ہے، ہم کرتے ہیں، سنت نبوی ہے، اور علاج کرنا بھی چاہیے، میڈیسن کھانی بھی چاہیے، لیکن دراصل تقریباً 95% جو مریض ہیں ان کو بیماری جسمانی ہوتی نہیں ہے، روحانی بیماری ہوتی ہے، یعنی کہ یا تو جنات کا ہوتا ہے، یا جادو سحر ہوتا ہے، یا نظر بد ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں۔ اب جب تک اس کا روحانی علاج نہ کیا جائے تو اس بیماری سے شفا نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ میاں بیوی ہیں، ان کے اندر ہر گھر کے اندر تقریباً یہی مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہیں، مار کٹائی ہو رہی ہے، تشدد ہو رہا ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کے اندر طلاق ہو رہی ہے، یعنی کیا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ جادو سحر ہے، یہ سب کچھ بندش ہے، کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نظر بد ہو جاتی ہے، اور نظر بد بڑھتے وہ بندش کی صورت اختیار کر جاتی ہے، یا جنات وغیرہ ہمارے گھر میں ڈیرا ڈال دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر اس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، وہ گھر میں لڑائی جھگڑے پھڈے فساد یہ کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان تمام پریشانیوں کا حل جو ہے ایک ایسا وظیفہ آپ کو لاجواب میں بتا رہا ہوں، آپ یقین کریں، ایسا مریض کہ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو کہ اس آپ کے مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، حکیموں نے منع کر دیا ہو، بڑی سے بڑی بیماری، آپ اس کو یہ وظیفہ آپ کریں، پانی دم کر کے اس کو آپ پلائیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر وہ مریض صحت یاب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر میاں بیوی کے اندر ناراضگی ہے، سخت ناراضگی ہے، نفرتیں بھری ہوئی ہیں، تو اگر مرد ناراض ہے بیوی سے تو بیوی اس وظیفے کو پڑھ لے، اور اگر بیوی ناراض ہے شوہر سے تو شوہر اس کو پڑھ لے، انشاءاللہ وہ جو ناراضگی ہیں وہ محبتوں میں تقسیم ہو جائیں گی، محبتوں میں بدل جائیں گی، اور جو نفرتیں ہیں وہ ختم ہو کر، کدورتیں ختم ہو کر، اللہ پاک آپ سب کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت، ادب و احترام پیدا فرما دے گا۔ اور جو مریض، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھیں، وظیفہ پڑھ کے اپنی اولاد کو دم کریں، پانی پلائیں، یا کسی چیز کے اندر بھی وہ پانی استعمال کر کے ڈال کے آپ ان کو پلا دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ 3 دن کے اندر آپ کی جو اولاد ہے فرمانبردار ہو کر آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اسی طرح
बहन भाई हैं जो आपके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपसे फसाद कर रहे हैं, तो आप ये पानी दम करें और पानी दम करके उनको पिला दें, किसी तरीके से भी खिला पिला दें। इंशाअल्लाह वो उनके अंदर जो कुदरतें हैं, नफ़रतें हैं, जो जंगो जिदाल है, वो सब ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला उन तमाम नफ़रतों को मोहब्बतों में तब्दील फरमा देगा। तो इसका तरीक़ाकार जो है आप ये है कि आप हर नमाज के बाद जैसी आप नमाज़ पढ़ें तो नमाज़ों की आप पाबंदी करें, और हर नमाज के बाद वहीं मुसल्ले पर बैठ जाएं। आप जहाँ हैं किसी से कोई बात ना करें, मुसल्ले पर बैठ जाएं। अव्वल और आखिर 3 मरतबा जो है दुरूद शरीफ पढ़ के दरमियान में 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, और आसमान की तरफ मुँह करके जहाँ बैठ चारों तरफ आप जो है फूंक मार दें। और इसलिए ऐसे कि जितनी अला बला है, जादू सहर है, और जितने भी बंदिशें हैं, इन तमाम का ख़ात्मा मैं कर रहा हूँ। यानी कि आपने तसव्वुर रखना है। और उसके बाद आपने जो मसला है, आपका शौहर आपसे नाराज़ है, या बीवी नाराज़ है, या आपके बच्चों का मामला है, जो भी मामला है वो आप दिमाग में रखें, और अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के दरमियान में 11 मरतबा सूरत नशरह, अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक, ये सूरह मुबारक 11 मरतबा पढ़ें। और पढ़ के जो आपके पास पानी है आप उसको दम कर लें, और वो पानी जो है उस आदमी को पिला दें कि जिसके लिए आपने ये पढ़ा था। अब ये है कि आप कहते हैं कि पानी पिलाना बहुत मुश्किल है, तो आप जो है जो कपड़े हैं उनके कपड़ों पर हल्का सा कपड़ों पानी का छींटा लगा देंगी, तो वो पानी थोड़ी देर में कपड़ों से सूख जाएगा। जब टच होगा उसके जिस्म पे वो कपड़ा, तो अल्लाह ताला उसके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा फरमा देगा। अगर ऐसा करना भी नामुमकिन है तो फिर आप उनकी एक तस्वीर ले लें, और ये वजीफ़ा पढ़ के उस तस्वीर पर 3 मरतबा आप फूंक मारें। इंशाअल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अल्लाह पाक आपके मसले को हल फरमा देगा। अगर आपके पास हो तस्वीर भी नहीं है तो फिर आप तसव्वुर के अंदर जो है पढ़ें, और पढ़ के तसव्वुर के अंदर उसकी तस्वीर के पर जो है ना फूंक मारें ज़ोर से। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक 3 से 4 दिन के अंदर आपके मसले को हल फरमा देगा। आप इस मसले अच्छा, इसका जो चिला है वो 21 दिन का चिला है। 21 दिन मुसलसल आप जो है इसको हर नमाज के बाद पढ़ें। उसके बाद घर में कोई मसलन नाराज़गी हो जाती है, आप देखते हैं घर बैठे हुए हैं, भाइयों में लड़ाई हो गई, घर में 2 आदमियों में लड़ाई हो गई, तो आप जो है फिर आपको 11 मरतबा नहीं पढ़ना पड़ेगा। 11 मरतबा तो आपको उसका आमिल बनने के लिए है। फिर अव्वल आखिर दूसरी पढ़ के 1 मरतबा है तो कुर्सी, 1 मरतबा सूरत नशरह पढ़ के आप फूंक मारें। फिर देखें कि कोई तब्दीली आई है या नहीं, तो 5 मिनट के बाद फिर ये करें। फिर 5 मिनट के बाद आप 3 से 4 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि वो झगड़ा फसाद जो है ख़त्म हो जाएगा, और वो जो नफ़रतें हैं मोहब्बत में तब्दील हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना लाजवाब ये वजीफ़ा है, तमाम वजीफ़ों से बेहतरीन वजीफ़ा यही है। बजाय इसके कि आप जो है ना इधर उधर की तावीज़ात लेके गले में मुख्तलिफ डालते रहें, तो वो आपके लिए और मुसीबत बन जाती है। आप ख़ुद ये वजीफ़ा भी करें, और सूरत नशरह और आयतुल कुर्सी लिख के इसका तावीज़ ख़ुद अपने हाथों से बनाएं, किसी से लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। तावीज़ बनाएं और उसको सफ़ेद रंग के चमड़े के अंदर बंद करें और अपने गले में डाल दें, या अपने बाजू पे कहीं बांध दें। तो ये तावीज़ इंशाअल्लाह बहुत काम करेगा। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से, अपने शान रहीम करीमी की बरकत से, अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत से आप देखिएगा कि आपको इतना फ़ायदा होगा कि आपकी सोच से कहीं बढ़कर। लेकिन ये तमाम चीज़ें होती हैं, वज़ाइफ जो होती हैं, तभी ठीक से आपको फ़ायदा देते हैं जब आप यकीन के साथ इन वज़ाइफ को पढ़ते हैं। देखिए यकीन लाजमी है। अगर आप यकीन के साथ से नहीं पढ़ते, वसवसे लेके बैठे, पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं, तो फिर तो वजीफ़े ने क्या काम करना है। नहीं, यकीन के साथ आप पुख्ता यकीन के साथ कि अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने इसके अंदर बरकतें रहमतें रखी हैं। कुरान की हर आयत के अंदर जो है ना बरकत है, रहमत है। लेकिन इस सूरत को जो मैं पढ़ रहा हूँ ये अल्लाह का कलाम है, और जिब्रील अमीन लाए हैं महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर ये नाजिल हुआ और सीना ब सीना ये हम तक पहुँचा। इसको मैं पढ़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह 100% इससे फ़ायदा होगा। अब इतना आपका यकीन अकीदा पुख्ता होगा, उतना जल्दी ये वजीफ़ा जो है ना काम करेगा।
تو آپ اس وظیفے کو کریں، فائدہ اٹھائیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور سلام کا جواب آپ نہیں دیتے کمنٹس باکس کے اندر، لازمی سلام کا جواب دیا کریں. ہمارے تمام وظائف کی ان سب حضرات کو اجازت ہے جو ہمارے سبسکرائبر ہیں. اگر آپ سبسکرائبر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، کمنٹس باکس کے اندر اپنا نام لکھ دیں اور سلام کا جواب دے دیں، تو آپ کو بھی پھر ہمارے تمام وظائف کی اجازت ہوگی. اور ہم کوئی پیسے وغیرہ نہیں لیتے، فی سبیل اللہ جو ہے نا یہ سارے کام ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے بیچ میں ایسے شرائط کی تھی کہ ہمارے نام پہ اور جعلی طریقے سے کچھ لوگوں سے پیسے جو بٹورے، تو ہمیں پتہ چلا تو ہم نے یہ ویڈیو میں بتانا شروع کر دیا، تو وہ دھندا ان کا وہیں بند ہو گیا. تو ہمارا ایک ہی شیخ الوظائف کا نمبر ہم ہر ویڈیو میں دیتے ہیں. تو آپ ہفتے سے پیر سے ہفتہ 6 سے 7 بجے کے درمیان شیخ الوظائف کے نمبر پر فون کر کے مزید معلومات کے لیے آپ جو ہے نا رابطہ ان سے کر سکتے ہیں فی سبیل اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.